ગુજરાતમાં પણ યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ લાગુ થશે। સરકારે યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ લાગુ કરવા માટે 5 સભ્યોની કમિટી બનાવવાની જાહેરાત કરી છે, જેમાં વરિષ્ઠ અધિકારીઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે, જેઓ 45 દિવસમાં સરકારને રિપોર્ટ આપશે। તો સુપ્રીમ કોર્ટના પૂર્વ ન્યાયાધીશ રંजना દેસાઈની અધ્યક્ષતામાં 5 સભ્યોની કમિટીની રચના કરવામાં આવી છે। યુસીસીનો અમલ દેશના તમામ નાગરિકોને સમાન અધિકારો આપવાનો છે અને આ નિર્ણય ધર્મ, જાતિ અને સમુદાયના ભેદને દૂર કરશે। गुजरात में कॉमन सिविल कोड की आवश्यकता चकासवा अने कायदा माटेनो मुसद्दो तैयार करवा सुप्रीम कोर्टना निवृत्त न्यायाधीश श्रीमती रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक कमिटी की रचना करवानो महत्वपूर्ण निर्णय कर्यो छे। 5 सभ्यों की आ समिति में अन्य सभ्य तरीके निवृत्त वरिष्ठ आईएएस अधिकारी श्री सीएल मीना, एडवोकेट श्री आरसी कोडेकर, भूतपूर्व वाइस चांसेलर श्री दक्षेश ठाकर और सामाजिक कार्यकर सुश्री गीताबेन श्रॉफनो समावेश करवामां आव्यो छे। आ कमिटी तमाम पासाओनो सुग्रथित अभ्यास करीने पोतानो रिपोर्ट 45 दिवस में राज्य सरकार ने आपसे। आज गुजरात सरकार द्वारा यूसीसी कानून के लिए एक कमेटी की रचना की है, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के एक्स जस्टिस श्रीमती रंजनाबेन देसाई की ओर से की जाएगी। निवृत्त सीनियर आईएएस श्री सीएल मीना जी उसके सभ्य होंगे। एडवोकेट श्री आरसी कोडेकर जी, पूर्व वाइस चांसलर श्री दक्षेश ठाकर जी और सामाजिक कार्यकर्ता श्री गीताबेन श्रॉफ भी ये कमेटी में शामिल होगी। ये कमेटी को मुख्यमंत्री जी ने निर्देश किया है कि आने वाले 45 दिन में इसकी डिटेल्ड रिसर्च करके सरकार को रिपोर्ट पेश किया जाए। गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवी द्वारा मंतव्य न्यूज साथे बातचीत करवामां आवी छे। તેમણે જણાવ્યું હતું કે યુસીસી માટે આજે કમિટીની સરકારે જાહેરાત કરી છે। આદિવાસીઓના કાયદાના રક્ષણ સાથે યુસીસી રાજ્યમાં લાગુ થશે। આ સાથે જ તેમણે જણાવ્યું હતું કે રાજ્યના નાગરિકોના સમાન હક માટે કાયદો લાગુ થશે। गुजरात सरकार ने आज यूसीसी का गठन के लिए एक कमेटी की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और हमारे युवा गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी जी ने भी इस पत्रकार परिषद में इस बात को बताया था। आज हमारे बीच गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी जी है, वो यूसीसी के ये जो आने वाला है उसके बारे में आपको बताएंगे। सर, ये यूसीसी कायदे के लिए जो कमेटी का गठन कर दिया गया है उसमें क्या डिटेल्स है? यूसीसी ये संविधान की भावना है जो कि समरसता एवं समानता स्थापित करेगा। गुजरात के प्रत्येक नागरिकों को एक समान हक मिले, उसके लिए गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। यूसीसी के डिटेल रिसर्च एवं स्टडी के लिए एक समिति की रचना की है, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के एक्स जस्टिस श्रीमती रंजनाबेन देसाई और उनके साथ 4 और कमेटी मेंबर्स उसमें शामिल किए गए हैं। खासतौर पर मुख्यमंत्री जी ने समिति से ये अपेक्षा रखी है कि आने वाले 45 दिनों में वो डिटेल्ड एवं रिसर्च रिपोर्ट सरकार को पेश करें। आभार। सर, अंतिम सवाल, आदिवासी समुदाय के लिए हमने क्या सोचा? देखिए, उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा एक बहुत ही श्रेष्ठ उदाहरण हम सबके सामने पेश किया है। आदिवासी समाज की रीति रिवाज और कानूनों को संरक्षित करते हुए यूसीसी कानून को लागू किया है। आदिवासी समाज के सभी कानूनों को जरूर से सुरक्षित रखा जाएगा। आदिवासी समाज के जो कानून है उसको सुरक्षित रखते हुए ये यूसीसी का नियम गुजरात में लागू किया जाएगा, ऐसा गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने बताया। अब देखते हैं कि इसके समीक्षा के बाद किस तरह से ये जो कायदा है वो जो अनुकरण किस तरह से होगा। कैमरामैन विनोद राठौड़ के साथ उज्जवल व्यास, मंतव्य न्यूज, गांधीनगर।
અમદાવાદમાં યુસીસી મુદ્દે કોંગ્રેસ પ્રવક્તા મનીષ દોશીએ પ્રતિક્રિયા આપતા જણાવ્યું છે કે દેશમાં વધતી જતી મોંઘવારી ખૂબ જ છે. ભાજપની ખેડૂત વિરોધી નીતિ અને ચાર તરફથી ઘેરાયેલી સરકાર ભ્રષ્ટાચારમાં ગળાડૂબ છે અને ત્યારે યુસીસીની જાહેરાત સરકારની નિષ્ફળતા છુપાવવા માટે ગુજરાતના નાગરિકોનું ધ્યાન ભડકાવવા માટે કરી રહી છે. સરકારની નિયત સાફ હોય તો મુખ્યમંત્રી અને ગૃહમંત્રી ખુલ્લા મંચ પર ચર્ચા કરે. ગુજરાતમાં ખરેખર જરૂર છે યુનિફોર્મ એજ્યુકેશન કોડની જરૂર છે, એટલે કે તમામને શિક્ષણનો અધિકાર મળે, ગુજરાતના નાગરિકોને એ દિશામાં કામ કરવાની જરૂર છે. ખરેખર સરકારની નીતિને નિયત સાફ હોય ગુજરાતના નાગરિકો માટે તો યુનિફોર્મ હેલ્થ કોડની સરકારે લાગુ કરવાની જરૂર છે, જેથી કરીને ગુજરાતના નાગરિકોને, ગુજરાતીઓને આરોગ્ય સેવા સારી મળી શકે. ખરેખર સરકારને લાગુ કરવું હોય તો સમાન ન્યાય, ભેદભાવ વગરના ન્યાય માટે યુનિફોર્મ લો લાગુ કરવાનો જે કંડક્ટ ધ યુનિફોર્મ લો એટલે કે ગરીબો માટે એક સરકારનો કાયદો. ગાંધીનગર ખાતે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીની સંયુક્ત પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં એક મોટી જાહેરાત કરવામાં આવી છે, જેમાં ગુજરાતમાં યુસીસી લાગુ કરવા અંગે મહત્વની જાહેરાત થઈ છે. આ માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા 5 સભ્યોની કમિટીની રચના કરવામાં આવી છે. 45 દિવસમાં આ કમિટીનો રિપોર્ટ રાજ્ય સરકારને સુપરત કરવામાં આવશે અને જેના આધારે રાજ્ય સરકાર યોગ્ય નિર્ણય કરશે. ત્યારે યુસીસી બાબતે રાજકોટની જનતાનું શું છે મંતવ્ય, આવો સાંભળીએ. અમદાવાદમાં બાવળા નગરપાલિકાની ચૂંટણી યોજાવા જઈ રહી છે. ભાજપ અને કોંગ્રેસ પક્ષ દ્વારા 28 બેઠક પર ફોર્મ ભરવામાં આવ્યા હતા. ત્યારે નગરપાલિકા ચૂંટણીમાં વોર્ડ નંબર 7ના દિલીપ પારેખ ભાજપ ઉમેદવારી ફોર્મ પાછું ખેંચ્યું હતું. ભાજપના ઉમેદવાર દ્વારા ફોર્મ પાછું ખેંચતા જ બાવળા શહેરમાં હલચલ મચી છે. આપને રૂબરૂમાં ધ્વનિ સંદેશી જણાવી આપું છું કે મેં મારી ભાજપ પક્ષમાંથી ઉમેદવાર નોંધાવેલી હતી, પરંતુ પારિવારિક પ્રશ્નને કારણે મેં મારી ઉમેદવારી પાછી બાવળા પ્રાંત સાહેબ રૂબરૂ આશરે 11 કલાકે પાછી ખેંચેલ છે. જે સાચું ને સત્ય છે. કોઈ પણ ધાક ધમકી વગર પારિવારિક પ્રશ્નના કારણે, જે આપ સર્વે સાહેબની જાણ સારું. બાવળા શહેરની સામાન્ય નગરપાલિકાની ચૂંટણીઓ જાહેર થઈ ગઈ અને ભાજપ અને કોંગ્રેસના તમામ કેન્ડિડેટે કે હું ઉમેદવારી પત્ર ભર્યા હતા. ભાજપે પણ 28 ભર્યા હતા, કોંગ્રેસે પણ 28 ભર્યા હતા, પણ એમાંથી ભાજપના એક ઉમેદવાર વોર્ડ નંબર 7ના દિલીપભાઈ ડાયાભાઈ પારા કે સ્વૈચ્છિક ઉમેદવારી પત્ર પરત ખેંચી લીધી છે. રાજકોટના ઉપલેટામાં નગરપાલિકાની ચૂંટણી પહેલા કોંગ્રેસને ઝટકો મળ્યો છે, તો ઉપલેટા નગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં ફોર્મ ખેંચવાના અંતિમ દિવસે કુલ 13 જેટલા ઉમેદવારોએ ફોર્મ પાછા ખેંચ્યા છે. આ સાથે જ ભાજપના 5 ઉમેદવારો બિનહરીફ જાહેર થયા છે. આ સાથે જ બિનહરીફ જાહેર થયેલા ઉમેદવારોનું મોઢું મીઠું કરાવી અને ભાજપે વિજય ઉત્સવ મનાવ્યો છે. તેમજ ભાજપ દ્વારા કોંગ્રેસના ઉમેદવારોને દબાવી ધમકાવી મોટી રકમ નાણાપેટે ચૂકવી ફોર્મ પાછા ખેંચવાયા હોવાનો કોંગ્રેસ દ્વારા આક્ષેપ કરાયો છે. આજે ફોર્મની છેલ્લો દિવસની સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ અને ભારતીય જનતા પાર્ટીનો 5 નગરપાલિકાની અંદર સ્પષ્ટ બહુમતીથી વિજય થવાનો છે. એક પર્વના ઉત્સવ જેવો માહોલ ચાલી રહ્યો છે. એ પૈકીની અંદર અત્યારે ઉપલેટાની અંદર પણ મેસેજ છે. 6 નંબરનો વોર્ડ સંપૂર્ણ રીતે બિનહરીફ જાહેર થયો છે. 3 નંબરની અંદર એક બિનહરીફ જાહેર થઈ છે. 1 નંબરની અંદર એક બિનહરીફ જાહેર થઈ છે. આ વાતાવરણ ભારતીય જનતા પાર્ટીની વિચારધારા સાથે જોડાવા માટે અનેક વિવિધ પાર્ટીના લોકો અમારી સાથે આવવા માટે પણ તૈયાર હતા. આ પૈકીની અંદર ધોરાજીની અંદર પણ સારો માહોલ છે. ભાયાવદરની અંદર પણ બિનહરીફ નગરપાલિકાની આખી બોડી આવે એવા બધા ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ પ્રયત્નો કરે છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીના તમામ આગેવાનો ભારતીય જનતા પાર્ટીની જે નીતિ રીતિને અનુસરીને તમામે અમારા કોંગ્રેસ પાર્ટીના જે પણ વોર્ડવાર સભ્યો હતા જેમને ફોર્મ ભરેલા હતા એની ઉપર ખૂબ પ્રેશર કરી એન કેન પ્રકારે ધાક ધમકીથી માંડી અને જે પૈસાની લોભ લાલચ આપી અને કોંગ્રેસ પાર્ટીના જે ઉમેદવારોને ફોર્મ ખેંચવામાં આવ્યા છે એમાં
સરેઆમ લોકશાહીનું હનન થયું છે. લોકોનો જે 5 વર્ષે મળતો મતાધિકાર છે એ મતાધિકાર એ ભારતીય જનતા પાર્ટીના જે લોકોએ આ કર્યું છે એમને છીનવી લીધો છે. ઉપલેટા નગરપાલિકા સામાન્ય ચૂંટણી 2025માં કુલ 111 ઉમેદવારોના 112 ઉમેદવારી પત્રો ભરાયેલ હતા. ઉમેદવારી પત્રોની ચકાસણીના અંતે કુલ 105 ઉમેદવારોના ઉમેદવારી પત્રો માન્ય જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. આજે ઉમેદવારી પત્રો પાછા ખેંચવાનો છેલ્લા સમય સુધીમાં કુલ 13 ઉમેદવારોએ પોતાના ઉમેદવારી પત્રો પરત ખેંચી લીધેલ છે અને એના પરિણામે વોર્ડ નંબર 3માં પછાત વર્ગ સ્ત્રીની બેઠક અને વોર્ડ નંબર 6ની 4 બેઠક, આમ કુલ 5 બેઠકો બિનહરીફ થયેલ છે. રાજકોટમાં જસદણ નગરપાલિકાની સામાન્ય ચૂંટણીમાં ભાજપના 2 ઉમેદવાર બિનહરીફ જાહેર થયા છે. વોર્ડ નંબર 1માં કોંગ્રેસ તરફથી ઉમેદવારી ફોર્મ ભર્યું ન હતું અને જેના કારણે રમા મકવાણા બિનહરીફ વિજયી થયા છે. વોર્ડ નંબર 6માં કોંગ્રેસને આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવારે ફોર્મ પરત ખેંચતા જ ભાજપના મહિલા ઉમેદવાર બિનહરીફ વિજયી થયા છે. તો જસદણ નગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં કુલ 66 ઉમેદવારોએ ચૂંટણી જંગમાં ઝંપલાવ્યું છે. આમ આદમી પાર્ટી, કોંગ્રેસ સહિતના ઉમેદવારોએ અલગ અલગ પક્ષના ઉમેદવારોએ ફોર્મ પરત ખેંચેલ છે. આજે બિનહરીફમાં જે વોર્ડ નંબર 1 પછાત વર્ગ સ્ત્રી અને વોર્ડ નંબર 6 પછાત વર્ગ સ્ત્રી એ બિનહરીફ થયેલ છે. જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકાની આગામી 16મી ફેબ્રુઆરીની ચૂંટણી પહેલા જ ભાજપના ઉમેદવારોની જીત નિશ્ચિત થઈ ચૂકી છે. આજે વોર્ડ નંબર 2ના ઉમેદવાર લીલીબેન ભીમા બિનહરીફ જાહેર થયા છે, જ્યારે કોંગ્રેસના ઉમેદવાર સીમાબેન ધડુક અને આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવાર કાંતાબેન બોરિયા તથા પ્રેમલબેન કંટારાએ પોતાના ફોર્મ પરત ખેંચી લેતા જ આ પરિણામ આવ્યું છે. ગઈકાલે વોર્ડ નંબર 3 અને 14ની 2 પેનલના કુલ 8 ઉમેદવારો પણ બિનહરીફ જાહેર થયા હતા. તો ભાજપના કુલ 9 ઉમેદવારો બિનહરીફ જાહેર થતા પાર્ટીમાં ખુશીનો માહોલ છે. જૂનાગઢ મનપાની ચૂંટણીને લઈને સૌથી મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. તો હાલ અત્યારે જૂનાગઢથી સમાચાર છે. મનપાની ચૂંટણી મામલે મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. ભ્રષ્ટાચારનો વિરોધ કરનાર તુષાર સોજિત્રાએ કેસરીઓ ધારણ કર્યો છે. તો ભાજપ મધ્યસ્થ કાર્યાલયના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે તેઓ ભાજપમાં જોડાયા છે. આરટીઆઈ એક્ટિવિસ્ટ તુષાર સોજિત્રા ભાજપમાં જોડાઈ ચૂક્યા છે. કેસરીઓ ધારણ કર્યો છે. કાયમી માટે મારું જુનાગઢ મારી પ્રાયોરિટી અને ભાજપ પક્ષ માટે પણ કાયમી જુનાગઢ પ્રાયોરિટીમાં રહ્યું છે. આજે જ્યારે સાથે મળી અને જુનાગઢના વિકાસની વાત છે, ખભે ખભો મિલાવી અને જુનાગઢના વિકાસની વાત છે, તો આ તકે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાતા હું ખૂબ જ ગર્વની લાગણી અનુભવું છું. ભારતીય જનતા પાર્ટી જુનાગઢ મહાનગરના મધ્યસ્થ કાર્યાલયનું આજે ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે, ખુલ્લું મૂકવામાં છે, જેમાં આ વિસ્તારના લોકલાડીલા સાંસદ રાજેશભાઈ ચુડાસમા, આ વિસ્તારના ધારાસભ્ય ભાઈ શ્રી સંજયભાઈ, ચૂંટણી ઇન્ચાર્જ તરીકે જેમની જવાબદારી છે એવા કમલેશભાઈ મીરાણી સાહેબ, સંગઠનના પ્રભારી મુકેશભાઈ અને ખૂબ મોટી સંખ્યામાં આગેવાન કાર્યકર્તાઓની ઉપસ્થિતિમાં આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યાલય ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે સૌએ નિશ્ચય કરેલો છે કે આજથી જ ભારતીય જનતા પાર્ટી ચૂંટણીની તૈયારીના કામે લાગી જશે અને આગામી દિવસોમાં 60માંથી 56 સીટો સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટીનું કોર્પોરેશનમાં પરિવર્તિત. જામનગરની કાલાવડ નગરપાલિકાને લઈને સૌથી મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. તો આગામી સમયમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી યોજાવા જઈ રહી છે. જામનગરમાં કાલાવડ નગરપાલિકાની ચૂંટણીને લઈને મોટા સમાચાર છે. નગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં એક સીટ પર ભાજપ બિનહરીફ જાહેર થયું છે. તો વોર્ડ નંબર 2ના ભાજપ ઉમેદવાર કાવ્યા મહેતા બિનહરીફ જાહેર થયા છે.
વોર્ડ નંબર 2 માં કોંગ્રેસને કોઈ ઉમેદવાર જ ન મળ્યા. 7 વોર્ડની ચૂંટણીમાં 28 ઉમેદવાર હતા અને જેમાંથી એક બેઠક એ બિનહરીફ જાહેર થઈ છે. તો જામનગરથી સમાચાર છે. કાલાવડ નગરપાલિકાની ચૂંટણીને લઈને આ સૌથી મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે કે જેમાં નગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં એક સીટ પર ભાજપ બિનહરીફ જાહેર થયું છે. વોર્ડ નંબર 2 ના ભાજપ ઉમેદવાર કાવ્યા મહેતા બિનહરીફ જાહેર થયા છે. આણંદમાં ચૂંટણી પહેલા જ ઉમરેઠ ભાજપમાં વિજયોત્સવ મનાવવામાં આવ્યો છે. તો સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. આણંદથી ચૂંટણી પહેલા જ ઉમરેઠમાં ભાજપ બિનહરીફ જાહેર થયું છે. ઓડ પાલિકાની ચૂંટણીમાં ભાજપનું ખાતું ખુલ્યું છે. વોર્ડ નંબર 3 ની ભાજપની આખી પેનલ જ બિનહરીફ જાહેર થઈ છે. ભાજપે વિજયોત્સવ મનાવ્યો છે. વોર્ડ નંબર 6 માં કોંગ્રેસના 2 ઉમેદવારના ફોર્મ રદ થયા છે. તો આણંદથી આ સમાચાર મળ્યા છે. ભાજપના 2 મહિલા ઉમેદવારો બિનહરીફ જાહેર થયા છે. વડોદરા જિલ્લા ભાજપ દ્વારા કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. વડોદરાથી આ સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. જે વિગતો પ્રાપ્ત થઈ રહી છે, વડોદરાથી જિલ્લા ભાજપે મોટી કાર્યવાહી કરી છે. વડોદરામાં પક્ષ વિરોધી પ્રવૃત્તિ કરનારા કાર્યકરોને જિલ્લા ભાજપે સસ્પેન્ડ કર્યા છે. તો વડોદરાથી આ સમાચાર છે. કરજણ નગરપાલિકાની ચૂંટણી સમયે જ પક્ષ વિરોધી પ્રવૃત્તિ થતી હતી. 26 જેટલા કાર્યકરોને 6 વર્ષ માટે ભાજપે સસ્પેન્ડ કર્યા છે. ગેરશિસ્ત કરવા બદલ કાર્યકરોને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે. વડોદરામાં મીઠાની હલકી ગુણવત્તાને લઈને આરોગ્ય વિભાગમાં ફરિયાદનો મામલો સામે આવ્યો છે. પાલિકા કચેરી પાસે જ આવેલ ફરસાણની દુકાનમાં બાલુશાહી ફુગવાડી મીઠાઈ નીકળતા ગ્રાહકે આરોગ્ય વિભાગમાં ફરિયાદ કરી છે. આરોગ્ય વિભાગના અધિકારીઓએ મીઠાઈની દુકાનમાં તપાસ હાથ ધરી છે. ગઈકાલે હું 5:30 વાગે વડોદરા શહેરની અંદર માર્કેટ 4 રસ્તા મહાલક્ષ્મી ફરસાણ નામની દુકાન છે, ત્યાંથી મેં આ મીઠાઈ લીધેલી બાલુશાહી. આજે સવારે અમારા ઘરે પૂજા હતી, ત્યારે પૂજામાં ભોગ કરતાં જણાવ્યું કે આની અંદર ફૂગ છે. મેં સ્થળ ઉપર ચેક કરતાં આરોગ્ય અમલદાર સાથે મારી વાત થયેલી. આરોગ્ય અમલદાર સાથે એમની ટીમ મોકલી. સ્થળ ઉપર બીજી બધી બહુ મીઠાઈઓ ફંગસવાળી હતી. અમદાવાદ સિવિલ મેડિસિટીમાં આવેલી સરકારી સ્પાઇન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ દ્વારા સ્પાઇનની અત્યંત જટિલ સર્જરી કરવામાં આવી હતી. 9 અને 10 જાન્યુઆરીએ અમેરિકી તબીબોના સહયોગથી 2 દિવસીય વર્કશોપનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં કરોડરજ્જુમાં ઉદ્ભવેલ ખામીને દૂર કરવા માટે આ વર્કશોપ યોજાયો હતો. અમેરિકાની ચિલ્ડ્રન હોસ્પિટલના નિષ્ણાંતોની ટીમ સાથે સ્પાઇન ઇન્સ્ટિટ્યૂટના ડાયરેક્ટર અને સ્પાઇન સર્જનની ટીમ દ્વારા સર્જરી હાથ ધરાઈ હતી. પ્રથમ વખત આંતરરાષ્ટ્રીય સહયોગ કરીને સફળ સર્જિકલ કેમ્પનું આયોજન કરાયું હતું. ગત મહિના અમેરિકાના તબીબો સાથે 2 દિવસની વર્કશોપનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ગુજરાત ઉપરાંત મધ્યપ્રદેશના દર્દીઓની અત્યંત જટિલ કહેવાય એવી સ્કોલિયોસ સર્જરી યા ખૂનની સર્જરી કરવામાં આવી. આ સર્જરી જટિલ એટલે કે આમાં જ્યારે ઓપરેશન કરો ને ત્યારે ગરુડરજને વચમાં જઈને તમારે ઓપરેટ કરવાનો હોય, નસોના જાલને વચમાં જઈને ઓપરેટ કરવાનો. તમારી એક ગલતી દર્દીને લખવું કરી શકે છે. એટલે અદ્યતન સાધન સાથે જે ન્યુરો મોનિટરિંગનું સાધન છે, જે ઇમ્પ્લાન્ટ છે, એ અમેરિકાથી લઈને આવ્યા ડૉક્ટર, એમને સાથે આપણા ડૉક્ટરને ભેગા થઈને આ સર્જરી કરવામાં આવી. અમદાવાદના યુનિવર્સિટી પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં આવેલ ગુલબાઈ ટેકરા વિસ્તારમાં લગ્ન પ્રસંગમાં ડીજે બંધ કરાવવા ગયેલ પોલીસકર્મી ઉપર લોકોએ હુમલો કર્યો હતો. આ પથ્થરમારામાં પોલીસકર્મી ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા. ઘટનાની જાણ થતાં જ પોલીસ અધિકારીઓનો કાફલો પણ ઘટના સ્થળે પહોંચ્યો હતો. 25 થી 30 લોકો વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધી છે. 7 લોકોની ધરપકડ કરાઈ છે. સાઉન્ડ માટે માત્ર 2 કલાકની મંજૂરી હોવા છતાં પણ વધુ કલાકો સુધી ડીજે વગાડવામાં આવતા સ્થાનિક રહીશ દ્વારા કંટ્રોલ રૂમને જાણ કરવામાં આવી હતી.
અને એ જે ડીજેનો સાઉન્ડવાળો જે રાઇસર ટેમ્પો હતો એની સાથે પોલીસ કોન્સ્ટેબલને બેસાડી અને પોલીસ સ્ટેશન લઈ જઈ અને કાર્યવાહી કરવા માટેની તજવીજ કરતા હતા. એ દરમિયાનમાં અંધારામાંથી દૂરમાંથી આસપાસના લોકો એકઠા થયેલા હતા, 25 થી 30 જેટલા. એમને પોલીસ ઉપર જે ઈંટો અને પથ્થરોના ઘા કરેલ હતા, જેના ભાગરૂપે આ નરવતસિંહને ગાલના ડાબી બાજુના ભાગે તેમજ કપાળમાં ભાગે પથ્થરો વાગતા સાદી ઈજા થયેલી છે. વડોદરા શહેરમાં એક અનોખી કારે લોકોને આકર્ષિત કર્યા છે. નાગરવાડા વિસ્તારમાં રહેતા હસન ગબલવાલાની 85 વર્ષ પહેલા પાવાગઢ ખાતે ટ્રાન્સપોર્ટની 3 ટ્રકો ચાલતી હતી. અવરજવર માટે તકલીફ પડતા જ હરાજીમાંથી મેડ ઇન યુએસની કાર ખરીદી હતી અને જેમાં અંદાજે 3 થી 4 લાખ જેટલો ખર્ચો કર્યા બાદ કાર જાણે કંપનીમાંથી જ ખરીદી હોય તેવી તૈયાર થઈ ગઈ હતી. તો પાવાગઢમાં જ્યારે વરસાદ પડે અને પાણી ભરાય ત્યારે પાણી અને રોડ પર ચાલતી કારને જોવા માટે લોકોમાં કુતૂહલ સર્જાતું હતું. હાલમાં પણ આ પરિવાર કારને ખૂબ મેન્ટેન કરી રહ્યો છે. વડોદરાના નાગરવાડા વિસ્તારમાં આવેલ ગબલવાલા પરિવારની કાર આજકાલ વડોદરામાં ખૂબ મોટા આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની છે. મહત્વનું છે કે આ જે કાર છે એ 1985ની વર્ષની મોડેલ ધરાવે છે અને આ કારની ખાસિયત એ છે કે તે પાણીમાં પણ ચાલી શકે છે. વડોદરામાં ગત વર્ષે જે પૂર આવ્યું હતું એ પૂરની અંદર પણ આ કાર ચાલી શકે તેવો દાવો આ કારના માલિક દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે. પરંતુ એક નવી જ ડિઝાઇન સાથે, એક નવા જ લુક સાથે વડોદરાના રાજમાર્ગો પર ફરતી આ કાર આજકાલ વડોદરાવાસીઓ માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યું છે. ત્યારે આ કારના જે માલિક છે મુસ્તુફાભાઈ, એમની સાથે આપણે વાત કરવાનો પ્રયાસ કરીશું. મુસ્તુફાભાઈ, સૌથી મહત્વની વાત, આ ખૂબ જૂની કહી શકાય તેવી આ કાર છે જેને મોડિફાઈ કરવામાં આવી છે. શું છે આ કારની કહાની અને કેટલી ઉપયોગી, કેટલી મહત્વની છે આપના માટે? આ કાર મારા ફાધરે 85 વર્ષ પહેલાં વેચાણમાં લીધી હતી અને ત્યાર પછી ફાધર મેન્ટેનન્સ બધું કરતા હતા. પાવાગઢમાં અમારી એ જમાનામાં ટ્રકો ફરતી હતી, તો પાવાગઢ બી લઈ જતા હતા અને ત્યાં પાણી ભરાઈ જતું હતું વરસાદમાં. કેમ કે સવારના 10-11 વાગે નીકળે એટલે સાંજે રાતના જ આવતા હતા 12-1 વાગે, અને તે ટાઈમ જંગલ એરિયો, બીક લાગે. છતાં મારા ફાધર ઓપન ગાડી લઈને જાય ને પાછા રિટર્ન આવતા હતા. તે સમયમાં વરસાદ, ચોમાસું હતું, પાણી બી ભરાઈ જાય તો પાણીમાંથી બી ગાડી કાઢતા હતા. લોકોની ગાડી નીકળી ના શકે, તો લોકો આકર્ષક હતું કે ભાઈ આમની ગાડી નીકળી ગઈ ને આપણી ગાડી કેમ નથી નીકળતી. ગાડીની જો વાત કરીએ તો ટેકનિકલી પાણીમાં ચાલી શકે એવી બનાવવામાં આવી છે. તો શું એની અંદર જે સ્પેર પાર્ટ છે, એની જે મશીનરી છે, એમાં પણ બદલાવ લાવવામાં આવ્યો છે? એમાં શું શું નાખવામાં આવેલું છે? નહીં, એમાં કોઈ બદલાવ નથી. ખાલી એન્જિન પાર્ટ્સમાં અને કલર, બોડી, સીટો એમાં જ બદલાવ આવ્યો છે. જે પાર્ટ્સ છે એના પાણીના એ ઓરિજિનલ જ છે. જે કંપની જે ટાઈમ બનાવી હતી તે ટાઈમના જ ફિટિંગ છે. આ કારને લઈને કોઈ લોકો ખરીદવાની વિચાર કરતા હોય, કોઈની માગણી આવી છે? કેમ કે ઘણા લોકોને આવી જૂની અને શું કહેવાય, એક નવીન કાર ખરીદવાનો શોખ હોય છે, જેનો સંગ્રહ કરવાનો શોખ હોય છે, એન્ટિક ચીજો તરીકે. તો એવા કોઈ લોકો આપણી પાસે આવે છે જે આની માગણી કરતા હોય, આપણી પાસે ખરીદવા માટે કહેતા હોય? પેલેસની અંદર શૂટિંગ હતું પ્રેમ રોગનું. તે સમયે હું શૂટિંગ જોવા ગયો હતો ગાડી લઈને, આપણી પોતાની કાર. તો રાજકોટ તે ટાઈમ DSPની પોસ્ટ હતી ને વડોદરા જિલ્લો હતો. લગભગ 46 વર્ષ જેવા થઈ ગયા. તો રાજ કપૂરને એમ્બેસિડર, તે ટાઈમે એક્સપ્રેસ હોટલ હતી એક જ, અને ફિયાતને એમ્બેસિડરનો જમાનો. તો એમ્બેસિડરમાં રાજ કપૂર જેવા પેલેસ પર ઇન્ટરેસ્ટ થયા, એવા જ ગાડી જોવા, આમ ડોકું કાઢીને ગાડી જોઈ ને જે પેલેસના ગેટ પાસે બહાર નીકળ્યા એવા જ કીધું કે આ ભાઈ ગાડી લાવે છે, એમને મારી પાસે બોલાવો. મને બોલાયો ત્યાં. મને કે આપકી ગાડી? મેં ક્યાં? તો બોલે આપ ગાડી ઇધર લગા દો. અને શૂટિંગ પહેલાં આપણી ગાડી છે એ લોકોએ લીધું. ત્યાર પછી મને ઋષિ કપૂર અંદર ગલામાં હાથ નાખીને અંદર બેઠાડ્યો, જમવા બેઠાડ્યો. પછી માણસો લઈને આવ્યો કે આપ બી પિક્ચર में आओगे, ये आदमी आएंगे, इनके साथ जाना, आप तैयार हो जाना. પણ તે ટાઈમ આપણે થોડું ઉંમર એ હતી તો મેં ના પાડી. ચોક્કસથી હાલ તો આ જે કાર છે ખૂબ મહત્ત્વની આ કાર છે. આપ જોઈ શકો છો કે જે રીતે પાણી હોય, પાણીમાં પણ આ ચાલે એ પ્રકારની ડિઝાઇન, ખાસ કરીને એક બોટ જેવી ડિઝાઇન સાથે આ ગાડીનું મેન્યુફેક્ચર કરવામાં આવ્યું હતું. પૂરની પરિસ્થિતિની અંદર એક સમયે શહેરના રાજમાર્ગો પર માત્ર નાવડીઓ ચાલતી હતી, તે સમયે આ પ્રકારની જે કાર છે એ કાર ક્યાંક ને ક્યાંક લોકો માટે ઉપયોગી થઈ નીકળે તેવું લાગી રહ્યું છે. ત્યારે આ મુસ્તુફાભાઈ પાસે
રાજ કપૂરે પણ એક સમયે ગાડી ખરીદવાની ઈચ્છા દર્શાવી હતી અને પ્રેમરોગ નામની ફિલ્મમાં આ ગાડી પણ બતાવવામાં આવી છે. તેને લઈને તેના સંભાળના પણ હાલ આ ગબ્બાવાલા પરિવાર યાદ કરી રહ્યા છે. કેમેરામેન કેતન સિંધે સાથે તુષાર પટેલ, મંતવ્ય ન્યૂઝ, વડોદરા. વડોદરાના ડભોઈમાં ગેરકાયદેસર દબાણોની ભરમાર છે. ડભોઈ નગરપાલિકા એક્શન મોડમાં જોવા મળી રહી છે. ડભોઈ નગરપાલિકા ચીફ ઓફિસરની સૂચના અને તેમની હાજરીમાં જ આજે ડભોઈની વિમલ પાર્ક સોસાયટીમાં રહેલ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સની આજુબાજુ હંગામી તેમજ કાયમી ધોરણે દબાણો દૂર કરવામાં આવ્યા છે. કાર્યવાહી કરાઈ છે, જેમાં 7 જેટલા કાચા બાંધકામ અને એક પાકું બાંધકામ પણ દૂર કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારે વિમલ સોસાયટીના રહીશો એક તરફ વિરોધ દર્શાવી રહ્યા છે. પણ અમારે એવું માંગણી છે કે ભાઈ આગળથી રસ્તો બંધ છે તો અમારો કેમ તોડ્યો આટલો? નર્મદા પાર્કમાં બાંધકામ છે, બંગલા બની ગયા છે, ત્યાં એક બંગલાનો ખોચો પડ્યો છે, એ તૂટ્યો નહીં ને અમારું તૂટ્યું, એ અમે જોવા માંગીએ. અમારે ન્યાય માગીએ છીએ. અમે વિરોધ નથી કરતા, એમનું હોય તો એ તોડે, અમે એને વિરોધ કરવા રોકવા માટે તૈયાર નથી. પણ અમારે આટલું તૂટ્યું, આગળનું પણ ન્યાય માગીએ છીએ. આગલી સોસાયટીનું દબાણ કેમ તૂટ્યું નહીં? અમારે એકલી નર્મદા પાર્ક બાજુમાં ભાઈ એ જ કેવું છે અમારે કે એ દબાણ કેમ ન તૂટે? અમારું એકલું સોસાયટીનું કેમ તૂટે છે દબાણ? આ દબાણ 3-4 મહિના પહેલા તોડી નાખવામાં આવ્યા હતા ને એ લોકોને માર્કિંગ કરીને આપ્યું હતું કે આ જગ્યા ખુલ્લી કરી દેજો, પણ તો પણ આ લોકોએ ખુલ્લું ના કરી ને દબાણ એવા યથાવત રાખ્યા હતા, જેના કારણે 3 દિવસથી અમારા કર્મચારી વારંવાર આવતા હતા અને ઘર્ષણ થતું હતું. એટલે જાતે ઊભો રહીને મારે આ જે જગ્યા ખુલ્લી કરવાની વારો આવ્યો છે, કેમ કે 1 મે અમારે એનું લોકાર્પણની તારીખ મેં નક્કી આપી છે ને એ રીતે કામગીરી મારે વધુ સ્પીડ કરવી હોવાથી આ તાત્કાલિક દબાણ હટાવવું પડે એવું જ છે. ભાવનગરમાં મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડમાં ડુંગળી લાવતા ખેડૂતોને ગુણ ઉપર સિલાઈ પ્લાસ્ટિકની દોરી ન વાપરવા સૂચના આપી છે. પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. મહુવા માર્કેટિંગ યાર્ડના સેક્રેટરી વિશાલ પંચાણીએ કહ્યું છે કે પ્લાસ્ટિક સૂતળી પ્રોસેસમાં આવી જાય તો દેખાતી નથી, તેથી એક્સપોર્ટ ઉપર મોટી અસર પડે છે. તેથી 15 ફેબ્રુઆરીથી પ્લાસ્ટિકની સૂતળી વાપરવામાં પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. મેટ્રો 10 માં હાલ આટલું જ. પડે પરની અપડેટ મેળવો માત્ર મંતવ્ય ન્યૂઝ પર. નમસ્કાર.